जय श्रीकृष्ण शुभ सकाळ नमस्कार दर्शक बंधु माधव पवित्र वाणी राशिफल कार्यक्रम में आपण मानकु स्वागत। प्रिय दर्शक बंधु आज आम जानिबा टैरेट कार्ड माध्यम 12टी राशि राशिफल प्रथम मेष राशि ठार आरंभ करी मीन राशि पर्यंत ता पूर्व मोर प्रिय दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आज दिन चर्चा विषय। आज सर्व वैष्णव सन्मंत उपवास और मासंत श्रावण मास 32 दिन अगस्ट मासर 16 तारिख शुक्रवार। आज जन्म होता शिशुर धनुराशि क्षत्रिय वर्ण और राक्षस गण दिवा 9:32 पर नरगण। आज मृत्यु व्यक्तिर रात्रि 4:21 मध्य एक पाद पुष्कर दोष। फल पशुहानि होमादि शांति अन्नवस्त्र स्वर्ण कांस्यपात्र और तंडुल दान। द्वादशी श्राद्ध आज निषिद्ध खाद्य पूर्तिका अर्थात पोई भोजन निषेध। आज धर्मकृत्य कहले मोर प्रिय दर्शक बंधु अद्य सर्व वैष्णव सम्मत एकादशी उपवास। प्रिय दर्शक बंधु आसंतु वर्तमान कार्ड माध्यम आम 12टी कार्ड बाहर करवा एवं यही 12टी कार्ड माध्यम 12टी राशि संपर्क में संक्षेप में जानिबा कौन आसुची देखिबा। जय श्रीकृष्ण। 16 तारिख शुक्रवार 12टी राशि राशिफल कौन आसुची। जय श्रीकृष्ण। प्रथम मेष राशि शेष मीन राशि। प्रथम जानिबा मेष राशि विषय। मेष राशि थ्री ऑफ पेंटाक्लस आपण आज भावुंट कि क्या पाखु साहाय्य नेबापी व्यवसाय बाबद किसी उपदेश नहीं पारती नहले अर्थर साहाय्य नहीं पारती नियंतु भी आउ सत् मार्ग में कार्य करंतु सफलता निश्चित भाव में पाइबे। घर परिवार दाम्पत्य जीवन बहुत बढ़िया रहिबो। परिवार सपोर्ट आपण को ऊपर रहिबो। लव रिलेशन ले जदि किसी मनर कथा कहवाक चाहूले ताहले लाभ निश्चित भाव में मिलिबो। पार्टनर को मन खोला कथा कहतु सपोर्ट आज मिलिबो। व्यवसाय पाई जदि देखिबा कहार साहाय्य लोड़ी पारंती समय भल अच्छी साहाय्य लोड़ंतु सफलता निश्चित भाव में हेबे। छात्र छात्री माने निश्चित भाव में आज्ञा दिन हेबे। उत्तम व्यवहार रहिबो। जेहेतु ये पॉजिटिव कार्ड अच्छी आपणकर दृढ़ता बल में आप स्वप्न को निश्चय साकार करेंगे। जदि वर्तमान आपण कौन कार्य करुँच तेबे कठिन परिश्रम एवं दृढ़ता सहित करंतु सफलता निश्चित मिलिबो। जदि आपण सत्य रखी व्यवसाय करुँच तेबे मध्य सफलता निश्चित भाव में प्राप्ति हबो। किंतु आज मन चाहिबो परर उपकार करिबा पई परर उपकार चिंता मन आसीबो नाही। मोर प्रिय मेष राशि भाई भणी माने आज कार्यक्रम में मु आपण मानकु कहबाकू चाहूँगी जदि आपण माने बैशाख मासरे जन्मग्रहण करिथांती तेबे आपण जदि प्रकृत में बैशाख मासरे कई जन्मग्रहण करिथांती जन्मग्रहण माने आपण सत्यवादी रहिबे। श्रम सहिष्णु प्रखर चिंताशील स्वाधीनवादी चरित्रवान एवं उच्चकांक्षी मध्य आपण हो पारती। किंतु भाग्य अर्थ कर्म कौन रहिबो ना आपणकर भाग्य सर्वदा परिवर्तनशील रहिबो। अर्थ अभाव आदौ हेबो नाही। बयस वृद्धि संगे संगे आर्थिक उन्नति निश्चित भाव में घटिबो। निजर कार्य दक्षता जोगु भाग्यर उन्नति हेबो। शांति श्रृंखला सेवा शल्य चिकित्सा बैंक जीवन बीमा आदि रे आपण शीघ्र उन्नति संभव हेबो। वाणिज्य व्यवसाय मध्य उन्नति अछि। ठेकादारी कार्यक्रम रे मध्य बेस उपार्जन करि परिबे। केउ माने ना जेउ माने बैशाख मासरे जन्मग्रहण करिथिबे। एबे आसंतु जानिबा वृष राशि विषय। वृष राशि मोर प्रिय वृष राशि जदि मु आपणकर कहबी ताहले आपण आज सावधान रुहंतु धैर्य सह रुहंतु। किछि करिबा पूर्वरु भावी चिंती करंतु अजथा पाटितुंड कली झगड़ारे पसंतु नाही। कारण आज आपण कहा मुहरे एमिति किछि कहिबे जहा पाई पुणी पश्चापत हबाकू पड़े बा परे भाबिबाकू पड़िबो। तेणु ये सबुरु दूरेई रुहंतु। कोनोसी योजनाबद्ध मध्य आज करि पारंती। लव रिलेशन अजथा झगड़ा पाटितुंड हेई पारे। जदि सिंगल अछंती रिलेशनशिप रे आसीबा पाई समय वर्तमान आसी नाही। मनी एवं कैरियर बा क्षेत्र रे सफलता निश्चित भाव में आपनको मिलिबो। जदि चाकरी किंबा इंटरव्यू फलाफल को अपेक्षा करचंती तेबे यह भल रिजल्ट मध्य मिलिबो। किंतु टिके डेरी रे पार्टनर फाइनेंशियल क्षेत्र रे मध्य केयरफुल टिके रहबा आवश्यक अछि। कोनोसी बड़ लोकଙ୍କ ठाରୁ उपदेश नियंतु। स्वास्थ्य क्षेत्र रे
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଅପଯଶ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଆଜି କେୟାରଫୁଲ ଭାବରେ କାମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେହି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ତ୍ୟାଗୀ, ଦାତା, ପରୋପକାରୀ, ସହିଷ୍ଣୁ, ସଦାଚାରୀ, କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷ, ଦେବତା, ଗୁରୁଜନ, ଭକ୍ତି ଅସୀମ। ଆପଣ ବଡ଼ ଭାବ ପ୍ରବଣତା, ବାସ୍ତବବାଦୀ ଏବଂ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ମଧ୍ୟ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ କ'ଣ, କର୍ମ କ'ଣ? ନା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଥ ବେଶ ଆଶାପ୍ରଦ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଅଭାବ କେବେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ପାଠପଢ଼ା ଯଦିଚ କମ୍ ଥାଏ, ତେବେ ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ ଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବେ। ଆପଣ ବଡ଼ ଖର୍ଚ୍ଚୀ, ଜାହାଜ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ବ୍ୟାଙ୍କ, ରେଲୱେ, ପୋଲିସ କିମ୍ବା ଆୟକର ବିଭାଗ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ପଦୋନ୍ନତି ହେବ। ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ, ଡାଏରୀ ଫାର୍ମ, ସୌଖିନୀ ଦ୍ରବ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଆଦିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଠାରେ ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଲାଭ ହେଇପାରେ। କେଉଁମାନଙ୍କୁ? ନା ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମିଥୁନ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମିଥୁନ ରାଶି, ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି, ଇଏ ରାହୁଙ୍କର କାର୍ଡ ଆସିଛି। ଆଜି ଆପଣ କିଛି ପରିଶ୍ରମ କରିବେ। ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବେ ଈଶ୍ୱର। ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଦକ୍ଷତା କ୍ଷମତା ଅଛି ଯେ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କାମ ବି କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭାଳିବାର କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଛି। କର୍ମ କରିଚାଲନ୍ତୁ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ ପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖି କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଲାଭ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଳସୁଆମୀ ହେବେ। ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଥ ପରିଷ୍କାର ରହିବ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣ ବହୁତ କର୍ମଠ ବା ପରିଶ୍ରମୀ। ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଯାହା ବି କିଛି ପାଇଛନ୍ତି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ସଂଘର୍ଷ କରିକି ପାଇଛନ୍ତି। ଏହା ସତ୍ୟ ଏ ରାହୁଙ୍କର କାର୍ଡ ଅଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ଜାରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ଆପଣ କରିବେ। ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଖୁସି ରହିବେ। ଭୋଗ ବିଳାସରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବାର ଯୋଗ ବି ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ କହିବା କଥା, ମିଥୁନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଷାଢ଼ ମାସରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଆଷାଢ଼ ମାସରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ନିଜର ଜ୍ଞାନ ଗୁଣ ବଳରେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଲାଭ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରିୟ। କଳା, ସଙ୍ଗୀତ, ନୃତ୍ୟ ଆଦି ଝୁଙ୍କ ବେଶୀ ରହିବ। ଆପଣ ନିର୍ଭୀକ, ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ଏବଂ ଯାହାକି କହନ୍ତି ସତ୍ୟାନୁରାଗୀ ଏବଂ ଆପଣ ମାର୍ଜିତ ରୁଚିପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଚତୁରତାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ମଧ୍ୟ କରିପାରିଲା ଭଳି କ୍ଷମତା ଆପଣଙ୍କର ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ କର୍ମ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଦିଗଟି ବଡ଼ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଭିତରେ ଦେଇ ଗତି କରିବ। ବ୍ୟବସାୟର ସ୍ଥିର ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ ନ କଲେ ଯାହାକି କ୍ଷତି ସହିବା ସାର ହେବ। ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ଓ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଭାଗ୍ୟରେ ବାଧା ଦେଖାଦେବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ହେବ ନା ଆଇନଜ୍ଞ, ଶିଳ୍ପ, ଇଞ୍ଜିନିୟର, ସାହିତ୍ୟିକ, ପ୍ରକାଶନ, ବ୍ୟବସାୟ, କୃଷିକର୍ମ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ। ମଧ୍ୟମ ବୟସରେ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ଲାଭର ଯୋଗ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ। ଏଥିର ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଆଷାଢ଼ ମାସରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବେ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କର୍କଟ ରାଶି ବିଷୟରେ। କର୍କଟ ରାଶି, ଇଏ ଶନିଙ୍କର କାର୍ଡ ଆସିଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ କର୍କଟ ରାଶି, ଇଏ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଅବଶ୍ୟ ଅଛି। ଆଜି ଆପଣ ଯାହା ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏକାଗ୍ରତା ସହିତ କରନ୍ତୁ, ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏ କାର୍ଡ ଅର୍ଥ କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ଚାକିରି ସଫଳତା ଦେଇଥାଏ। କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ କରି ନୂଆ କିଛି କରିପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ଏ କାର୍ଡ ସୂଚନା ଦେଉଛି ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ଭଲ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନୂଆ କରି ଆରମ୍ଭ କିଛି କରିପାରନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏକାଗ୍ରତା ସହିତ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ। ଆଜି ଖୁସି ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ସତ୍ୟ, ଶାନ୍ତି, ଦୟା ମନ ଭିତରେ ନ ରଖିବେ, ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ବାଧା ଦେଖା ଦେଇପାରେ, ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। ଅଳସୁଆମୀ ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ବାଧା ହେବ। ଯଦି ମେହନତ ପ୍ରକୃତ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଅକ୍ଲେଶରେ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯଦି ମନ ଭିତରେ କଳ୍ପନା କିମ୍ବା ଅଳସୁଆ କିମ୍ବା ହେୟ ଜ୍ଞାନ କରୁଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ବାଧା ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆସିବ। ଯଦି ମୁଁ କହିବି ମୋର ପ୍ରିୟ କର୍କଟ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି କେହି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି, ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ମିଳିମିଶି ଚଳିବାରେ ଧୁରନ୍ଧର ହେବେ।
ବାତ କଫ ଦେହ ରହିବ। ଆପଣ ବଡ଼ ଦୟାଳୁ ଓ କଳି କଜିଆ ଆଦୌ ଭଲ ଲାଗେ ନା। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଅନୁସରଣ ସ୍ନେହ ଖୁବ୍ ପ୍ରବଳ। ଆପଣ ଦରଦୀ ଏବଂ କପଟି ସ୍ୱାର୍ଥପର ମଧ୍ୟ ହେଇପାରନ୍ତି, ମାତ୍ର ପରୋପକାରୀ। ପରିବାରର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ବେଶୀ ଜଗନ୍ତି, ଅଭିନେତାରୁ ସାହିତ୍ୟିକ ଓ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ କ'ଣ ଥାଏ ନା, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଖୁବ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଅନ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟ ବେଶୀ ଲୋଡ଼ନ୍ତି, ଅପବ୍ୟୟ ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ଚୋରି ପ୍ରତାରଣା ଯୋଗୁଁ ଅର୍ଥହାନିର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆୟକର, ବିକ୍ରିକର, ବ୍ୟାଙ୍କ, ବହି ବାଣିଜ୍ୟ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ, ଆଉ ରେଲୱେ ତତ୍ତ୍ୱ, ଜୀବନ ବୀମା, କୃଷି କର୍ମ, ଗୃହଭୂମି, ବୈଦେଶିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆମଦାନୀ ଦ୍ୱାରା ବେଶ୍ ଲାଭ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଶେଷ ଜୀବନରେ ଜନହିତରେ, କର୍ମରେ କିମ୍ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗରେ ଲିପ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରନ୍ତି। କେଉଁମାନେ ନା, ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସିଂହ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସିଂହ ରାଶି, ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶି, ଯଦି ଦେଖିବା ଆପଣ ଆଜି କଷ୍ଟରେ ଟିକେ ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଡ଼ନ୍ ଟିକେ ରହିବ। କୌଣସି ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ଡରିଯିବା କିମ୍ବା ଖରାପ ଭାବନା ମନକୁ ଆସିକି ମନ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେବା, ଏସବୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନେଗେଟିଭ୍ କାର୍ଡ଼ ନୁହଁ, ପରିସ୍ଥିତି ବି ଖରାପ ଏତେ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଗୋଟେ ଖରାପ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଲାଗିପାରେ। ଲଭ୍ ରିଲେସନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ଖୁସି ଆପଣ ନାହିଁ, ସମସ୍ୟା ଚାଲୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭରି ରହିଛି। ଯଦି ସିଙ୍ଗଲ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ବି ଆପଣ ଅତୀତର କଥାକୁ ଧରିକି ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଅତୀତର କଥା ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ, ଭଲ ରହିବ। ମନି ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରିରେ ଖୁସି ନାହାନ୍ତି। ଓଭରଲୋଡ୍ କାରଣରୁ ଆପଣ ଥକା ଅନୁଭବ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କାମ ପ୍ରେସର ରହିବ। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତିତ ରହିପାରନ୍ତି। ଅଧିକ ଚିନ୍ତା ନ କରି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ରୋଗ ଦେଖାଦେଇପାରେ, ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ରହିବେ। ପ୍ରାଣାୟାମ କରନ୍ତୁ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଗାଇଡ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଦିନ ଭଲ ରହିବ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ କିଛି କପଟତା ଆସିପାରେ, ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ଆଜି ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେହି ଭାଦ୍ରବ ମାସରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଭାଦ୍ରବ ମାସରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି ପ୍ରବଳ, ଆଦର୍ଶ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଖର, ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ବିଳାସ ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରିୟତା, ଯେପରିକି ଉଚ୍ଚତା ମାନେ ଉଦାରତା, ମାନେ ବଦନ୍ୟତା ଗୁଣ, ସେହିପରି ଚେହେରା ସୁନ୍ଦର, ସୁଗଠିତ ସ୍ୱଭାବ ଗମ୍ଭୀର, ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନାକ ଟେକିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସମ୍ଭୋଗ ପ୍ରିୟ, ପେଟଟି ପୁରିଥିଲେ ସନ୍ତୋଷ, ନହେଲେ ମୁହଁଟି ପୁରା ଅଗ୍ନିବାଣ। ତେବେ ଏସବୁ ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣ ଭାଦ୍ରବ ମାସରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ କ'ଣ ରହିବ ନା, ଭାଗ୍ୟ କଥା କହିଲେ ଆପଣ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ଓ ଗୁଣ ବଳରେ ଭାଗ୍ୟ ଗଢ଼ିବେ। ଆଉ ଅର୍ଥ ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବରେ ବହୁ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇପାରନ୍ତି। ସରକାରୀ ଚାକିରି କିମ୍ବା ସାମରିକ ବିଭାଗରେ ରହିପାରନ୍ତି। ଲଟେରୀ, ଜୁଆ ଆଦିରେ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇପାରନ୍ତି। ଯଦି କାଠ, ସୁନା, ରୂପା କିମ୍ବା ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ, ତେଜରାତି, ବାଡ଼ି ବଗିଚା, ହୋଟେଲ ଆଦି ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି, ତେବେ ଲାଭବାନ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ରାଜନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ସୁଫଳତା ଅଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କନ୍ୟା ରାଶି, ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶି, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ କନ୍ୟା ରାଶି, ଆଜି ଆପଣ ଯାହା ଭାବିବେ ତାହା କରିବେ। ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଖର୍ଚ୍ଚ ନ କରି ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ହର କାର୍ଡ଼ ବି ନୁହଁ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ଭାବିଚିନ୍ତି କରୁନାହାନ୍ତି ସେଥିରେ ସଫଳତା ଅଛି କି ନ ଅଛି ସେ କଥା କହିବି ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ଭାବିଚିନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ଭଲ ହେବ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସାଧାରଣ ରହିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନରେ ବହୁତ ଖୁସି ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟ ମାନେ ଇଚ୍ଛାରେ ଲାଭ ନେଇପାରନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟମ ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆପଣ ମୁଣ୍ଡ ତୀବ୍ର ରହିବ। ଆପଣ ଯାହା କରିବେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାବିଚିନ୍ତି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ପରୋପକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି, ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଡେରିରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। କାହିଁକି ନା ଆଜି ବୃଥା ଭ୍ରମଣ ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି। ଏ ଯେଉଁ ବୃଥା ଭ୍ରମଣ, ଯେଉଁଠିକି ନାହିଁ ସେଠିକି ଯିବା, ଅଯଥାରେ ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା, ଏସବୁ ଯୋଗ ଆଜି ରହିବ। ତେଣୁ ଆଜି ଦେଖି ଚାହିଁକି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଭାବି ଚାହିଁକି କରନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶି, ଆପଣ ଯଦି ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଜନ୍ମ ମାସ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଶାନ୍ତ ଶିଷ୍ଟ, ସାଧୁ, ସତ୍ୟବାଦୀ, ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ପ୍ରିୟ, ଧର୍ମାତା, ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ। ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା, ପିଲାଳିଆ ଚେହେରା, ମାତ୍ର ସରଳ ହୃଦୟ, ବୁଦ୍ଧିମାନ, ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ, ଠକିଲେ ଶିଖନ୍ତି, ସ୍ୱଭାବ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ପରର ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା ଏମାନେ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସ୍ୱାର୍ଥପରତା, ଆଳସ୍ୟ ଭାବ ଟିକିଏ କଳଙ୍କ ପରି ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ। ନିଜର ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ କଥା ବୁଝିବାରୁ ବେଶୀ ଆଗଭର ହେଇଥାନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁମାନେ ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବେ। ତେଣୁ ଭାଗ୍ୟ କ'ଣ କହିଥାଏ? ଭାଗ୍ୟ କର୍ମ କୋଣାକର ଅଛି ନା ଆପଣ ଖୁବ୍ ଭାଗ୍ୟବାଦୀ। ମାତ୍ର ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟ କୃଷିକର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରନ୍ତି। ବିଶେଷ କରିକି ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶନ, ପ୍ରେସ୍, ଖାଦ୍ୟଶସ୍ତ୍ର ବାଣିଜ୍ୟରେ ବେଶୀ ଶୁଭପ୍ରଦ। ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ବଳରେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସୂତ୍ରରେ କିଛି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ମଣିଷ ଚିହ୍ନିବାରେ ଆପଣ ପଟୁ, କିନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ାଏ କାମରେ ପଶି ହନ୍ତସନ୍ତ ଟିକେ ହେଇଯାଏ।
ହେଇଯିବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ କହୁଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳା ରାଶି, ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ କରିପାରେ। ଆଜି ଆପଣ ଗଭୀର ଚିନ୍ତାରେ ରହିପାରନ୍ତି, କାହା ସହ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଇଏ ନେଗେଟିଭ୍ କାର୍ଡ଼ ନୁହଁ, କାରଣ ଜୀବନରେ କେବେ ଯାହା ବି ପରିସ୍ଥିତି ଆସେ ତାହା ଆମକୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଆମକୁ କିଛି ନା କିଛି ଅନୁଭୂତି ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ସାମ୍ନାକୁ କୌଣସି ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁଛି ତେବେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ନ ହୋଇ ଆରାମରେ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ଲଭ୍ ରିଲେସନସିପ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହିତ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହୋଇପାରେ, ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହିତ ବସି ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ବି ଆସେ, କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଡିଭୋର୍ସ ବ୍ରେକଅପ୍ ମଧ୍ୟ ନିଏ ସମ୍ଭାବନା ବି ରହିଥାଏ। କୌଣସି ତୃତୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ମନି କ୍ୟାରିୟର ବାବଦରେ ମନି ଲସ୍ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଏ କାର୍ଡ଼ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହୃଦରୋଗ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳାରାଶି, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଘାତଚନ୍ଦ୍ର, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଭାବିଚିନ୍ତି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଏଇ ଯେଉଁ ତୁଳାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଜଣେ ସଚ୍ଚୋଟ ଓ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ସତ୍ ଶାନ୍ତି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଭଦ୍ର ବିନୟୀ ଦାନୀ ଧର୍ମାତ୍ମା ସାଧୁସନ୍ଥ ସେବା ପରୋପକାରୀ, ଟିକେ କଥାରେ ଅଯଥା ତର୍କ କରି ଶକ୍ତିକ୍ଷୟ କରନ୍ତି, ରସିକ ତଥା ଶୌକିନତାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଧୁରନ୍ଧର, ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ ଆପଣ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଏମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ କର୍ମ କ'ଣ କହିଥାଏ ନା, ଯେଉଁମାନେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ କହିଲେ ଦୁଇଟି ନିକିତିରେ ଦୁଇ ପାଖ ଟଳମଳ ପରି ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଭିତରେ ଗତି କରିଥାଏ। ମାତ୍ର 47 ବର୍ଷ ପରେ ସ୍ଥିତା ଅବସ୍ଥା ଆସିଥାଏ। ପ୍ରାପ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ବହୁ ବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଶେଷରେ ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଯଥା ବ୍ୟୟ, ମିଥ୍ୟା ଅପବାଦ, ଆଶଙ୍କା ବେଶୀ, ବେସରକାରୀ ସରକାରୀ କର୍ମ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରେୟସ୍କର, ଲଟେରୀ ପ୍ରାପ୍ତି ଯୋଗ ମଧ୍ୟ କାରି ଭାଗ୍ୟରେ ଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶି, ଯଦି ଆମେ କହିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶି, ମନ ଭିତରେ ଆଜି ଅନେକ ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ଯେଉଁ ଆଶଙ୍କାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଖୁସି ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏ ଶନିଙ୍କର କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ଏ ପରିଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ ଅଛି। ଆଜି ଆପଣ ଯାହା ବି କିଛି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ତା ଧୀରେ ଧୀରେ ସଫଳ ହେବ। ତରବରିଆ ହେଲେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଶନି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଶନି ନ୍ୟାୟଦାତା ଦଣ୍ଡଦାତା, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ମ କର୍ମ ବିଚାର କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ ବା ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ, ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ ହେବ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଅଶାନ୍ତି ବାତାବରଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶାନ୍ତ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମନ୍ଥର ଗତି ଦେଇ ହୁଏତ ବ୍ୟବସାୟ କରିପାରନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଟିକେ ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛାରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଶନିଙ୍କ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ସହଜରେ ବି କିଛି ହୋଇନଥାଏ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସକ୍ସେସ୍ ଦେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ, ତେବେ ଯାଇ ସଫଳ ଯୋଗ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ି ଯଦି ଚେଷ୍ଟାରୁ ଓହରି ଆସିବା, ତେବେ ତ ସବୁ କିଛି ଓଲଟା ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ମିଳିବ। ତେବେ ମୋର କହିବାର କଥା, ଯଦି ମୋର এই ବିଛାରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ କେହି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଆପଣଙ୍କର ବଳିଷ୍ଠ ଚେହେରା ଜଣାଯାଏ ଯେ ଆପଣ ଯଥାର୍ଥରେ ଜଣେ ସେନାପତି କିମ୍ବା ପୋଲିସ ସେବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ। ବୀର ପରି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ହିଁ ମୂଳ। ଆପଣ ଧନୀ ଏବଂ ଭ୍ରମଣ ହିଂସୁକ ହେଲେ ବି ସହନଶୀଳ, କିନ୍ତୁ ପରଧନରେ ଲୋଭ, ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣତାରେ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ହଜାଇ ଦିଅନ୍ତି। ତେବେ ଏସବୁ ସିନା ଆପଣଙ୍କର ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ ଜନ୍ମର ଲକ୍ଷଣ, କିନ୍ତୁ କର୍ମ କ'ଣ, ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ଅଛି ନା, ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ଆପଣ 45 ବର୍ଷ ପରେ ଭାଗ୍ୟର ବିଶେଷ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଦେବା। ପରିବାରର ଭରଣ ପୋଷଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରୀତିମତ ଲଢ଼େଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, ଯାହାକି ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ମୋଟା ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ପାଇଁ ପୋଲିସ, କଳକାରଖାନା, ଆୟକର ବିଭାଗ, ବ୍ୟାଙ୍କ, କୃଷି କର୍ମଚାରୀ କିମ୍ବା ଜୀବନ ବୀମା ଚାକିରି କରି ବେଶ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଷ୍ଠା ପରାୟଣ ହେବେ। ଭାଗ୍ୟବାଦୀ ନୁହନ୍ତି, ବାସ୍ତବବାଦୀ। ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ କଲେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଲାଭଦାୟକ ଆପଣଙ୍କର ହେବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଧନୁ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଧନୁରାଶି, ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର ଯେହେତୁ ଯୋଗ ରହିଛି, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ବହୁତ ବିଷମ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରିପାରନ୍ତି। ଯାହା ବି ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଶା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସରଳ ଉପାୟକୁ ଆପଣେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଲଭ୍ ରିଲେସନସିପ୍ ଭଲ ରହିବ, କାରଣ ଯାହା ବି କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ପାର ହେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଯଦି ସିଙ୍ଗଲ ଅଛନ୍ତି, ପୁରୁଣା ଖରାପ ସମ୍ପର୍କରୁ ବାହାରି ଆସିଛନ୍ତି, ଏବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ଅର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ବି ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ।
व्यवसाय कार्य को जाई फाइनेंशियल प्रॉब्लम जथा ठीक ठाक सब ठीक ठाक हो फाइनेंशियल असुविधा ना तेज वर्तमान परिस्थिति कौन आप भावी चिंती खर्च करूँ स्वास्थ्य क्षेत्र ठीक ठाक रही कौन स्वास्थ्य समस्या था भी दूरीभूत निश्चित भाव में हो मोर प्रिय धनुराशि आपण परिस्थिति आपंकर कौन निष्पत्ति नहीं पारना जो पुराणा कथा को छाड़ूना कि आगू बढ़ुना एवं आपण परिस्थिति आगठू अधिक भल अच्छी सबकि बुझीपार ठीक डिल कर आपण नुआ किसी दिग को गति करने इच्छा कर भगवान जहाँ करती प्राणीकर मंगल करती तेरे मोर प्रिय धनुराशि जहाँ भी आज करूँ ना कहीं आपंकर श्रीचंद्र जोग अच्छी सब क्षेत्र में भावी चिंतिकी कार्य करूँ जदि आप पौष मसरे जन्मग्रहण करते मोर प्रिय धनुराशि भाई भाई मैंने ताले प्रकृत में जब पौष मसरे जन्मग्रहण करते जन्म तेरे आपन सीधा टाणुआ व्यक्ति आपन जड़े परामर्शदाता शिक्षक दार्शनिक उपदेष्टा कर्तव्यनिष्ठा कर्मठ सचोट आडंबर को घृणा करती पर उपकारी उद्यमी सिद्धहस्ता धार्मिक बंधु बांधव प्रिय गुरु देवतार भक्ति कल्पना विलासी ये सब आपण मन भितर आसी थाए किंतु भाग्य कर्म कौन कही था ना आपण भाग्यर उन्नति 30 वर्ष पर आरंभ होता है आपणकर निज शक्ति और ज्ञान बल में उपार्जन आप निजे करते अप्रत्याशित भाव में धन मिल पारे आपण कर्म सरकारी अर्ध सरकारी श्रेष्ठ पंथा धर्म आईन राजनीति शिक्षा हासिल कर व्यवसाय दृष्टि आपण बहुत भल होता है माने कई पुस्तक प्रकाशन खेल सरंजाम अंशीदार व्यवसाय खूब आपण भल होता है एवं आसतु जाना मकर राशि विषय मकर राशि मोर प्रिय मकर राशि ये आसी क्वीन ऑफ वांड्स आपन सब कार्य को बहुत चतुरतार सहित करेंगे आपन भल भाव में जना अच्छी कि क्या द्वारा क्यों कार्य करेंगे बुद्धि अच्छी खर्च करेंगे जहाँ जो बुद्धि आप आज किसी खर्च करेंगे क्या किसी कार्य हासिल करने जेहेतु आपड़ गोटे लक्ष्य अच्छा पॉजिटिव कार्ड अच्छी बहुत भल दिन जीव आप भावी कार्य हासिल करेंगे घर परिवार दाम्पत्य जीवन बहुत भल रव रिलेशन समय ठीक ठाक व्यवसाय मैंने भावी कार्य पूरण करेंगे छात्र छात्री मैंने पाठपढ़ा प्रति ध्यान देवे आपड़ बहुत आत्मविश्वासी बहुत शक्तिशाली बहुत दयालु स्वभाव आप समस्त को निज अधीन कर चेष्टा करेंगे आपड़ बहुत कार्यकारी अटंती आपड़ बुद्धिमान और निजक निज राग को सब निज आयत रखी कार्य करती प्रकृति को आप भल पाती समस्त को स्नेह आदर कर मन आज कह सामना को कई आसीपारती जहाँ निजर भल पाइबार आप बांधि रखिपारती आपंकर भल पाइबा एक भिन्न प्रकार तेणु मोर कहबार कथा मोर प्रिय मकर राशि भाई भाई माने आज जदि आपण मन भितर कौन खराब चिंता को प्रवेश करने को आज दौरान ये जो खराब चिंतार ये जो चिन्ह आसूची जदि कौन खराब भावना मन भितर को आपण आश्वासना दौरान ताले कार्य निश्चित भाव में बाधा हम तेणु मन भितर न्याय सत्य शांति जगी कार्य आज करूँ तेरे मोर कहबार कथा जदि मोर प्रिय मकर राशि आपण मान भितर कई माघ मास जन्मग्रहण करते कहवा गले आप बहुत बड़ बुद्धिमान प्रतापी दाम्भिक जुक्तितर्क पटु होता भ्रमण प्रिय होता उच्च विलासी सौभाग्य व्यक्ति आपण स्वार्थपर खूब धन लोभी भल मंद श्रृंखला विशृंखला न्याय अन्याय कर्तव्य ये सब विषय खूब चिंताधारा करी आपण निसंगी जीवन जहाँ कहते पसंद करती आपंकर धर्म विश्वास बाहर को जना पड़े ना आपन को इच्छा पूरण 38 वर्ष पर होता है तेणु भाग्य कौन होता है ना आपण भाग्य उत्तान पतन दे गति करता है प्राय 38 वर्ष पर गोटे बाट को देखा जाए निजर बाहु बल भाग्यर परिवर्तन घटापी पुराणा घर बा जमी करेंगे जमी वाणिज्य जमी बाड़ी कि वाणिज्य व्यवसाय चाकरी सबुति निजर प्राधान्यता बजाय माली मकदमा करपारती कर्म क्षेत्र में गुप्त शत्रु प्रति टिके सजग रहा आवश्यक अच्छी तेणु क्यों मैंने ना जो मैंने माघ मासरे जन्मग्रहण करेंगे तेरे आसतु जाना कुंभ राशि विषय कुंभ राशि मोर प्रिय कुंभ राशि जदि देखा आज आपणकर ये जो कार्ड आसी ये हूँ किंग ऑफ सोर्स जेहेतु आज आप अनिष्ट साधुता रे कार्य निज बुद्धि मुंड खर्च करेंगे स्ट्रंग रे लव रिलेशन भल रदि फैमिली प्लानिंग भावुंट बहुत भल रनी और कैरियर क्षेत्र में आपको कौन मैच्योर वयस्क लोकों किसी गाइडेंस मिल पारे तेरे मोर कहबार कथा मोर प्रिय कुंभ राशि भाई भाई मैंने ये कार्ड जो आसी था ऑपरेशन कि एक्सीडेंट होबार चांस देखा देखी चाहिए आज चालीचलन रखु जानवाहन प्रति केयरफुल रुहतु दूरयात्रा निवृत्त रुहतु किसी शुभ कार्य आज करूँ ना दूरयात्रा करूँ ना निज स्वास्थ्य प्रति ध्यान दिंतु ठीक समय खियापिया करूँ स्वास्थ्य शीघ्र भल निश्चित आसब तेरे मोर प्रिय कुंभ राशि जेहेतु आपणकर आज घात चंद्र अच्छी प्रत्येक कार्य को भावी चिंती हैंडल करूँ कार्य सहित द्वंद्व कड़ी करने को चेष्टा करूँ ना दिन ठीक ठाक रे जदि मोर कुंभ राशि भाई भाई मैंने कई फाल्गुन मासरे जन्मग्रहण करते तेरे आपणकर आप बड़ धनी मानी और सुपुरुष आपण बहुत पीत प्रकृतिर व्यक्ति आपण त्याग असीम किंतु भोग नहीं
ଭୋଗ ନାହିଁ ବୋଲି ନୁହେଁ, ବେଳେ ବେଳେ ବାଟବଣା ହୋଇ କଷ୍ଟ ଭୋଗିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଧୀର ସ୍ଥିର ମାତ୍ର ବସି ରହିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି। ଆପଣ ତୁଲ୍ୟ ବଶିଷ୍ଠ ଧୀର ଦୟାଳୁ ଏସବୁ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରିୟ କେହି ନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର। ଏମିତି ସବୁ ହେଇଥାଏ କେଉଁମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର କର୍ମ ଆଉ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ଥାଏ କରିବା ପାଇଁ ନା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ କ'ଣ ଥାଏ ନା ହାତ ମୁଠାରେ ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ। 25 ବର୍ଷ ପରେ ଦୈବାନୁଗ୍ରହ ଯୋଗୁଁ ଅର୍ଥ ଅଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଖର୍ଚ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବଡ଼ ସଂଯମୀ। ଅନ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବା ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ହିସାବପତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ, ଚିକିତ୍ସା, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପ୍ରଭୃତି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅଂଶୀଦାର, ବ୍ୟବସାୟ, ବାଣିଜ୍ୟ, କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମୀନ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୀନ ରାଶି ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରଥମ ମୂଳଦୁଆକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରଖନ୍ତୁ, କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପରିବାରର ସପୋର୍ଟ ରହିବ। ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ସହ ବହୁତ ଖୁସି ରହିବେ। ପଇସା କିଛି ମିଳିପାରେ। ଫ୍ୟାମିଲିର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବ। ପରିବାରର କୌଣସି ଉତ୍ସବ ହୋଇପାରେ। ଟଙ୍କା ପଇସାର ଅଭାବ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ ନାହିଁ। ମନି କ୍ୟାରିୟର ବାବଦରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଫ୍ୟାମିଲି ସହ ମିଶି କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହିଁପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ କେହି ଉପଦେଶ ନେଇପାରନ୍ତି। ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ପେନ୍ସନ୍ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ବି କେହି କରିପାରନ୍ତି। ବୋନସ୍ ମିଳିବାର କାହାର ଯୋଗ ବି ଥାଇପାରେ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିଥାଏ। ଯଦି ପ୍ରପର୍ଟି ଜାଗା କିଣିବାକୁ କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଏଇ ଦିନ ସବୁ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ମୋର କହିବାର କଥା ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନ ରାଶି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ କଥା ଆସି କହିଲେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଘରେ ଜଣେଇ ପାରନ୍ତି, ନଚେତ ବାହାଘର ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ କାହାର କଥା ବି ହେଇପାରେ। ଇଏ ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି। ଆପଣ ପରିବାର ସହ ସମୟ ଆଜି ବିତେଇବେ। କିଛି ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ଲାଭ ହେବ। କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଭ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଯଦି ମୀନ ରାଶି ଆପଣ ଚୈତ୍ର ମାସରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ସରଳ, ଉଦାର, ଶାନ୍ତ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣାର କରିପାରନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ରୂପ, ଚାଲି, କାର୍ଯ୍ୟ ଢଙ୍ଗ ଭଲ, ବଳୁଆ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟପରାୟଣ, ସାହିତ୍ୟ, ନାଟକ, କାବ୍ୟ, ଅଭିନୟ, ବକ୍ତୃତା ଦେବାରେ, ସମାଲୋଚନା କରିବାରେ ଦକ୍ଷତା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧି, ବିନୟୀ, ଧୀର, ସ୍ଥିର, ବିଦ୍ୱାନ, ସ୍ୱାଧୀନ ଚେତାବାଦୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ହେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଚୈତ୍ର ମାସରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ପ୍ରକୃତ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, କର୍ମ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ନା ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଉନ୍ନତି ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଭାଗ୍ୟ ଦେବୀର ଅନୁଗ୍ରହରୁ ବହୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ସତ୍ତ୍ୱେ ରକ୍ଷା ପାଇବେ। ଅନ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତି ଲାଭ, ଲଟେରୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ଯୋଗ ଅଛି। 36 ବର୍ଷ ପରେ ଭାଗ୍ୟର ଉନ୍ନତି ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଚାକିରି ଅପେକ୍ଷା ବ୍ୟବସାୟରେ ବେଶୀ ଆଗ୍ରହ ଓ ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଷ୍ଠା, ଦକ୍ଷତା ଉଭୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥୀ, ମାତ୍ର ବହୁ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଗୁଁ ସଞ୍ଚୟ କେବଳ ଶେଷ ଜୀବନରେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଦିନ ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ବିଦାୟ ନେବା, କାରଣ ସମୟ ଅଧିକ ହୋଇଗଲାଣି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ପୁଣି ଭେଟ ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି। ସେତେବେଳେ ଯାଏ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।